بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے بزرگ عالم دین تشریف لائے ہوئے محترم جناب واضح شری بیان واضح خوش الہام محترم جناب بہادر علی صاحب صاحب کو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان شاہینوں، نہایت ادب و احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، معززات بیٹیوں، خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام دے حوالے دے نال اج اساں سارے ساتھی اللہ دے گھر وچ کٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دعائے یا الہ العالمین، جویں اسی اج سارے ساتھی تیرے گھر وچ کٹھے ہیں، اللہ کل قیامت دے دن اپنے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوثر تے سندے میں اکٹھا فرما۔ اج دے اس ذیشان پروکار پروگرام نو اصلاح معاشرہ دے عنوان دے نال عنوان کیتا گیا۔ اس مجلس دی، اس اجلاس دی پہلی تقریر ہے۔ میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں جڑا اپنی خطابت دی شعلہ نوائی نال یا اپنی آواز دے ترنم دے زور تے تھانوں اپنے ول متوجہ رکھ سکاں۔ تھوڑے احباب دے نال ایک بہت درینہ دینی تے روحانی رشتہ ہے۔ اس حوالے دے نال میرے تو ساتھیاں دا، بچیاں دا ٹیلی فون گیا، ایک لمحہ سوچے بغیر پروگرام دی ہاں کر دیتی۔ میں انہوں نہیں جاندا، یہ مینوں نہیں جانتے، صرف ایکو قدر مشترک ہے، وہ جڑا سارا دینی ایک رشتہ، دینی قدراں نے جڑیاں، تو میں امید کراں گا انشاءاللہ تسی احباب بھی انہاں قدراں دا احترام کردے ہوئے میرے نال تعاون فرماؤ گے۔ کسی نے نہیں آکھنا انشاءاللہ، نہ آکھنا بھی کراں گے۔ ویسے ہی تھوڑے وس دی گل نہیں، جدوں مولوی دے منہ چوں لفظ تامن نکلدا بندے انجے چکنے ہو جاندے نے، پھر لگیا مولوی سانوں ٹھاک تے چڑھاؤن۔ یہ وہ تامن نہیں جدوں سلوک دی چھہ گئے ہو، تامن ہے جتنی دیر تک اللہ گفتگو دا ٹائم دے تساں محبت تے پیار نال توجہ کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کوشش کرنی ہے کہ اپنی گفتگو دے دورانیے دے اندر نہ تھانوں تھکاوٹ محسوس ہون دیواں تے نہ تھانوں اکتاہٹ محسوس ہون دیواں۔ جس وقت میں محسوس کیتا کہ گفتگو تے میری گرفت کمزور ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ اس وقت اپنی گفتگو چھڑ دینی ہے۔ میں تھانوں بہتے کچلے نہیں دینے، صرف توجہ رکھنی ہے۔ تسی ساریاں تعریفاں اس سونے رب دیاں، توجہ کریں، گل شروع کریے۔ ایک نیانے سامنے بٹھا دو، کوئی سیانے بھی چار کے بہ جاؤ، ایتھے سامنے آ جاؤ، پتہ لگ جائے چار جی بیٹھے نہیں، کوئی آ جاؤ۔ میرا سفر دیکھو، میری عمر دیکھو، تو تھوڑا پروگرام دا انداز دیکھو۔ لیاؤ ماشاءاللہ۔ ٹیڈے پریشان ہوا جب مولوی بڑھا ہے تو مونگلی ٹوٹ بھی جائے تو پیالیاں بننے نہیں جاندی انشاءاللہ، وہ اللہ دی رحمت نال بن دینیاں سی۔ ساریاں تعریفاں اس سونے رب دیاں جہاں سارا جہان محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں۔ اللہ جس نو چاہے ودا دے، اللہ جس نو چاہے کٹا دے، اللہ جس نو چاہے آباد کر دے، اللہ جس نو چاہے اجاڑ دے۔
جنہوں میرا رب ودا دے انہوں کٹا کوئی نہیں سکتا، جنہوں میرا رب کٹا دے انہوں ودا کوئی نہیں سکتا، جنہوں عرشاں والا رب آباد کرے انہوں اجاڑ کوئی نہیں سکتا، تے جنہوں میرا رب اجاڑ دے انہوں وسا کوئی نہیں سکتا۔ یہ اس بے نیاز رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دے، میرا رب چاہے مکے دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیاں دا سردار بنا دے۔ اس مہربان رب دیاں مرضیاں نے۔ عزیز مصر دا دربار لگا ہویا، تمام وزیر مشیر اپنی مسندہ تے تشریف فرما دے۔ اچانک شور پیدا ہویا، کہنے لگے پتہ کرو شور کیڑی گل دا۔ جدو پتہ کرایا معلوم ہویا کنانی شہزادے عزیز مصر دے دربار آ رہے ہیں۔ تمام وزیراں مشیراں دیا نگاہاں گیٹ تے لگ گئیاں۔ اچانک 10 نوجوان بڑے سجیلے، بڑے گبرو، بڑے دبدبے تے رو والے 10 نوجوان داخل ہوئے۔ وزیراں مشیراں نے ویکھیا تے ویندے ہی رہ گئے۔ اولاد پیغمبر خرامہ چلی آ رہی، عزیز مصر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو۔ وزیر مشیر بڑے حیران ہو بھی بندے چنگے لگتے سن تے بالکل ہی رڑ گئے تھے۔ جب چنگا بندہ رڑدا تے بندے حیران ہوندے نے کہ بندے بڑے چنگے لگتے سن تے بالکل ہی رڑ گئے تھے۔ اولاد پیغمبر ہاتھ بن کے کھڑی تے عزیز مصر نے ایک مکالمہ کردے نے۔ میرے اللہ نے انہاں دے مکالمے دا قرآن بنا دیتا۔ مکالمہ کی کردے نے؟ یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ عزیز مصر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے، اے عزیز مصر ساڑی غربت نے بس کرا دیتی، ساڑے کو انی پونجی کوئی نہیں، تھوڑی جی پونجی لے کے آیا، یہ دے بدلے سانو غلہ دے دے۔ عزیز مصر کہنے لگے کنانی شہزادو غلہ تے میں تنوں بڑا دیاں گا۔ پہلی واری آئے بوریاں بھر دیتیاں، دوسری واری آئے بوریاں بھر دیتیاں، غلہ تے میں تنوں ہون بھی بڑا دیاں گا، پر ہون تنوں میرے ایک سوال دا جواب دینا پائے گا۔ اولاد پیغمبر بڑی پریشان، کتے اسی منگتے سوالی لوگ، کتے عزیز مصر، یہ سانو پوچھنا کی چاندہ ہے۔ عزیز مصر سوال کر دیں، قال حل علمتم ما فعلتم بے یوسف، تو انہوں پتا ہے کہ تسا یوسف نال کی کیتا۔ اولاد پیغمبر دے پیران تنوں زمین نکل گئی، ساڑیاں ظلمہ دیاں کہانیاں بادشاہاں دے درباراں تک پہنچ گئیاں، تے حیرانی بڑی لگ گئی اس گل دا یا سانو پتا یا یوسف نو پتا یا عرشاں والے رب نو پتا، عزیز مصر نو کیویں پتا لگ گیا؟ وچوں کہنے لگے یار کتے اے ہوئی یوسف نہ ہوئے، دوسرا کہنے لگے کہ عقل دی گل کر، اساں دے غلام بڑا کے ویج دیتا ہے، عزیز مصر کیویں بن گیا؟ کچھ کہنے لگے سونا بڑا ہے، عقل والا بڑا ہے، عقل دی بنیاد تے عزیز مصر بنیا۔ پریشان بڑے نے، موقع دا مرکھت پیا بولدا ہے، پوری سچی سچی گل پیا دسدا، کتے اے ہوئی یوسف تے نہیں، ایویں اندھیرے دے اندر تیر سٹ دے نے۔ قالوا انک لانت یوسف، سانو تے تو یوسف لگنا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کوئی بات نہیں چھپاؤنی، پہلی واری آئے کوئی گل نہیں کرن دیتی، دوسری واری آئے کوئی گل نہیں کرن دیتی، جتنی دیر تک رب اجازت نہیں دیندا اتنی دیر تک نبی بھی گل نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدے دی بات ہے۔ جناب یعقوب نے تو نہیں پتا بھی یوسف کتھے، جناب یوسف نے پتا نا کہ میرا باپ کنان دے وچ ہے، تے میں تے کوئی سنیا کر دیواں، کوئی چٹھی کر دیواں، کوئی قاصد بھیج دیواں، کوئی پیادہ بھیج داں کہ ابا جی پریشان نہ ہویا جے، میں تے رنگاں چ وسدا پیا۔ لیکن جتنی دیر تک رب اجازت نہیں دیندا اتنی دیر تک نبی بھی گل نہیں کر سکتا۔ اج اجازت ملیاں، فرمایا میرے پیغمبر ساری گل دس دے۔ اولاد پیغمبر کہنے گے قالوا انک لانت یوسف،
کہنے لگے سانو تو یوسف لگنا ہے عزیز مصر کہنے لگے قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہاں آج میرا بھائی بنیامین اولاد پیغمبر حیران بھی بڑی ہوئی تے پریشان بھی بڑی ہوئی پریشانیاں تے اس گل دیاں لگ گئیاں اساں یوسف تے بڑے ظلم کیتے نے اج پولیساں دا مالک ہے اج فوجاں دا مالک ہے پتہ نہیں سزاواں کی دے گا بدلے کیویں لے گا تے حیرانی اس گل دی لگ گئی کہنے لگے یار گل سمجھ نہیں پئی اوندی اساں تے غلام بنا کے وچ آئے عزیز مصر کیویں بن گیا کچھ کہنے لگے سیاںا بڑا ہے اپنی عقل دی بنیاد اتے عزیز مصر بنیا کچھ کہنے لگے سونا بڑا ہے اپنے حسن و جمال دی بنیاد اتے عزیز مصر بنیا جناب یوسف دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے نا میرے بھائی نہ میری عقل دا کمال ہے نہ میری شکل دا کمال ہے قد من اللہ علینا ایتھی عرشاں والے رب دیاں رحمتاں دے کمال نے جنہیں منڈیاں دے اندر وکنے والے غلام نو عزیز مصر بنا دیتا ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر کے وخا دینا ہے قلعے واسطے پتھر دی تے اندر ہر ایک دی تیڑے اگا دینا ہے ابرا کافر جد کعبے نو ڈھونے آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے اوہ چنجاں چوں کینکراں کیر دینے تو انہاں دے بم بنا دینا ہے کتے اگ دا بورا کوئی لین ٹردا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بہا دینا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دے وے میرا رب چاہے مکے دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیاں دا سردار بنا دے وے ایک دن اللہ نے نازلہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے میرے عظمتاں والے محبوب اپنے رب دیاں نعمتاں دا ذکر کر اپنے رب دیاں نعمتاں بیان کر ہن تواڈے ذہن بھی سوال آ رہا ہوئے گا میرے ذہن دے اندر بھی سوال آ رہا یا اللہ تیریاں کیڑیاں نعمتاں باپ تے تو ویکھن نہیں دتا والدہ چھوٹی عمر دے اندر فوت کر دتی نال دا جمع ہویا ویر عطا نہیں فرمایا نال دی جمی ہوئی ہمشیرہ نہیں عطا فرمائی میرے ساتھی ہے او مقدس رشتے نے او عظیم رشتے نے جنہوں بندہ دنیا دی زندگی گزارنے واسطے ستون سمجھدا ہے اتھے کچھ بھی نہیں ساڑی جماعت دے بہت ہی مترک ساتھی نے قاری بشیر عزیزی صاحب حافظ اللہ انہوں نے دو لفظ مصرے جوڑے فرماندے نے بہنا ڈیم دعا دے لوگو شہر دا تصور ہے بہن دے وجود نو دعاواں دا ڈیم قرار دیتا ہے تے ڈیم سمجھ دیو پانی بہت جمع کرنے ذخیرہ کرنے بہت وڈی جگہ بہناں دا وجود دعاواں دا ڈیم انہیں قرار دے فرماندے نے بہنا ڈیم دعا دے لوگو تے ہندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج عزیزی تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اتھے کچھ بھی نہیں لیکن وہ فرماندے نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سونے اپنے رب دیاں نعمتاں دا ذکر کر
فرمایا وا اما بنعمت ربک فحدث، سونے اپنے رب دیاں نعمتاں دا ذکر کر، اپنے رب دیاں نعمتاں بیان کر۔ یا اللہ کیڑیاں نعمتاں بیان کراں؟ باپ تے تو مینوں ویکھن نہیں دیتا، والدہ چھوٹی عمر دے اندر فوت کر دتی، نال دا جمیا ہویا ویر عطا نہیں فرمایا۔ اللہ فرمانے سونیا میرے انعامات وال ویکھ، میریاں نعمتاں وال نظر مار، تیرے تو پہلا بڑے تو بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ میرے بڑے عظیم نبی آئے، بڑے اعلیٰ رسول آئے، بڑھ دے تو بڑھ دے، چڑھ دے تو چڑھ دے، پر جیڑا بھی آیا کوئی ایک بستی والا آیا، کوئی ایک شہر والا آیا، کوئی لکھ والا آیا، کوئی 10 لکھ والا آیا، پر سونیا جدوں تیریاں واریاں آئیاں اساں اے ساریاں حد بندیاں ہی توڑ دتیاں نے۔ سونیا تو ایک بستی وال نہیں، ایک قبیلے وال نہیں، 100 وال نہیں، 1000 وال نہیں، لکھ وال نہیں، 10 لکھ وال نہیں، اللہ دیاں رحمتاں بول دیاں نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سونے تو ایک بستی وال نہیں، اساں ساریاں حد بندیاں ہی توڑ دتیاں نے۔ ہن جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک میری مصطفائی ہوئے گی، سونے جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ میری خدائی دی حد کوئی نہیں محبوبہ، تیری مصطفائی دی حد کوئی نہیں۔ دعا کرو ابریلوی بھابی دیوبندی اللہ کتے ایک سٹیج تے کٹھے کر دے۔ اجا ساڈے نے چھج کٹیا پیا نا کتے کٹھے ہوئے شاید رب بھلیکھے کڈ ہی دے۔ اینا کہ چھج کٹیا مر گیا سی دفاع کر دے تے میرا دعویٰ سونے محبوب دی جیڑی عظمت اہل حدیث خطیب نے بیان کر دینی ہے، کسی جماعت دا کوئی خطیب نہیں بیان کرتا۔ وہ کتنا کتنا جھول رکھ جانی ہے، انہیں رب دے فضل سیدھی نک دے سیدھ جانا تے جو قرآن نے بیان کی تھی، جو اللہ نے بیان کی تھی نہیں وہ بیان کرنی۔ آج تو 15-20 سال پہلے دی گل، میں بس تے سوار ہویا تے میرا 3-4 مولوی سڑ پہ، 2 میرے نال بہ گئے، 2 اگلی سیٹ سے بہ گئے۔ ہن بہندے سر تانوں بھی پتا، بندہ بہندے سر نال سواری پوچھدا یار کتھوں آیا تو کتھے جانا؟ مقصد کہ بھی جے تے واقفیت نکلائی تے چلو گلاں کردے تو سفر چنگا نکل جائے گا، تے یہ بھی ذہن دا بندے نیڑے اتر جائے بہلی ویلی ہو جائے۔ بہنے سار میں ایک دن اشارے کرنے لگ گیا کہ مولوی بیٹھا ہے جو گل تو کریے، یہ کہنے گے بھا جی تسی کنہ دے مرید ہو؟ میں چپ ہوں۔ دو کہتے بھا جی تھوڑی نسبتاں کہنے نال نے؟ ہوں میں اندروں ڈراں کہ جے آکھیا بھی میں اہل حدیث ہاں انہوں نے سارے راہ میں ساہ نہیں لین دینا۔ تیا بولے بھا جی دس دے نہیں تسی کیڑی گدی نال اٹیچ ہو؟ اور میں کہا انہوں نے کوئی گجر للہ لایا تو تد گل بننی ہے، انہیں گل نہیں بننی۔ میں کہا بھائی میں بعد دسدا پہلے تو دس دوں کہ مرید ہاں؟ یہ نہ لڑائی والی گل، نہ اختلاف دی، نہ فرقہ واریت دی۔ ہر مرید نو حق حاصل اپنے پیر دا تعارف کراوے۔ میں پوچھا بھا جی پہلے تو دس تو کہدا مرید ہے؟ کہنے لگا جی رسولی شاہ دا۔ دوسرے پوچھا بھا جی تسی؟ کہندا جی تڑکی شاہ دا۔ مینوں ٹھڈوں حوصلہ ہو گیا بھی انہاں کول ٹہندا نہیں میں اللہ دے فضل۔ تینوں پوچھا بھا جی تسی؟ کہندا جی سرمے والی سرکار۔ چوتھے نے پوچھا تو؟ کہنے لگا جی کاواں والی سرکار۔ ایک نے کونی ماری، کہنے کہ مولوی بڑا تیز جہا لگدا، آپ کچھ نہیں دسدا سانوں پوچھی جاندا۔ کہنے بھا جی تسی بھی تے دسو نا کہدے مرید ہو؟ میں کہا کملیا مینوں پوچھنا، پر جس پیر دا میں مرید ہاں، جس پیر دی غلامی دا پرہن میں گلے وچ پایا، جس پیر نال میریاں نسبتاں نے، جس گدی نال میں اٹیچ ہاں، وہ میرا پیر انیاں عظمتاں والا، انیاں بلندیاں والا، انیاں رفتاں والا، انیاں برکتاں والا بندہ نہ ایک واری لوے رب نامہ اعمال 40 نیکیاں درج کر دیندا۔ ہن صوفیاں دے منہ کھلے رہ گئے، انہوں پتہ نہیں بھی اتنا بھی کوئی پیر ہوندا ہے۔ میں کہو کملیا میرا پیر میرا ہی پیر نہیں، میرا پیر تے جہاناں دا پیر ہے۔ میرا پیر میرا ہی پیر نہیں، میرا پیر تے نبیاں دا نبی ہے۔ دنیا تے بڑے بڑے اللہ نے لے آندے، پر جیڑا بھی آیا او دیاں سیرت دیاں، او دی کردار دیاں گلاں او دے پیدا ہون تو بعد شروع ہوندیاں۔ اوے کملیا جس پیر نو میں مننا او انیاں عظمتاں والا ہلے دنیا تے آیا نہیں، او دیاں عظمتاں دے ترانے عالم ارواح گائے جا رہے۔
मौलवी डेले कढ़ के मेरे मन वेखण लग गए, तो मैं कुरान दियाँ 2 आयतां सुनाइयां तो माशाअल्लाह इंज ठंडे होकर बह गए जी बीबियां कस्टर्ड पका के फ्रिज च रख दिंदियां ने। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। बाबे शमशान दियां चीखां निकलियां। एक होर भी थोड़ा फर्क आ तुहाडा मेरा, इक्को जिहा इलाके च मखसूस लहजा चलदा तकरीरां दा, सुरां दा, तरन्नम दा, तो मैं सारा सौदा मेरा अपना ही हाँ, किसी का कोई लहजा लूजा नहीं है। तो इस वास्ते तफसील लगे इंशाअल्लाह चास आएगी तुहानूं। बाबा शमशान दा या चीखा निकलियां फरमांदे ने काफ कुन दियां मंज़िलां पहलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां दा, मिट्टी आदम दी अले कोई होई सी, आया सारे जहान दा चन बन के, जेदी विच बाइबल पेश गोई होई सी, शमशान जमीन नू भाग लग गए, शमशान जमीन नू भाग लग गए, जेड़ी मुद्दतां दी अगे मोई होई सी, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां कदम नहीं पड़ा वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहारो हुई, जहां जहां गुजर गया, इथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। अल्लाह ने अपने महबूब मेरे भाई तवज्जो करी जरा, दुनिया च जितनियां बेहतरियां ने, दुनिया च जितनियां खैरां ने, दुनिया के अंदर जितनियां अजमतां ने, दुनिया के अंदर जितनियां रिफतां ने, दुनिया के अंदर जितने जमाल ने, दुनिया के अंदर जितने कमाल ने, सब दा मरकज ते महवर मेरे अल्लाह ने आमना दे सोने यतीम नू बना दिता। एक बरेलवी का शेर ना सुना दूँ तुम, पक्के जे भाभी डर लगता मैं तो जिन्हें सोने नबी की गल करनी सानू तो बंदा भाई बड़ा प्यारा लगता। इसे मेरे गुफ्तगू के हवाले नाल उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिथों लंघदा गया रंग जा पुछ बीबियों में माबद नूं किवें रंग लग गया। सुन सरकार ने इधर हसान नूं बुलाया, फरमाया हसान मेरे मिंबर ते बह, मेरी नात सुना। नबी दी नात पढ़ना भी सवाब, मैं नरम जिहा भाभी हाँ, नबी दी नात पढ़ना भी सवाब, नबी दी नात सुनाना भी सवाब, नबी दी नात लिखना भी सवाब। हसान मिंबर ते बैठे सरकार सामने चटाई के, जो शायर जो शायर होंगे मुतरबन मजाज, जो तखयल के पर खोलते हैं अपने महबूब को रब तो वधा छड़दा। रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, धीदो रांझा आख्यो मैनू हीर ना आख्यो कोई, ये बाबे बुल्ले की शायरी है आ थोड़े गुआढ़ियां की। लेकिन हसान इंदा शायर नहीं, हसान दरबारे रिसालत का शायर है। शेर हसान आखदा नाल ताईद जिबरील अमीन दी हुंदी अल मुअय्यद बे रूहुल कुदस। शेर इंज नीवा कर लिया, सोचा कि सोने नबी दे हुस्न जमाल नूं चौथ मिजाज दे चंद नाल ना मिसाल दे के बयान करा। ते ज़मीर ने आख्या यार हसान गल नहीं बनती, बिजली की लश्कार नाल कहने नहीं यार गल नहीं बनी, सूरज की चमकार नाल कहने यार हसान हक नहीं अदा होया।
सरकार ने फरमाया हसान बोलता नहीं। हसान के तखयल के पर टुट गए, सिर उठाया ना, हसान ने नात आखी तो हसान ने फिर अखीर कर छड़ी। ऐस दौर में अज जिंदा दिल आदमी दिल जिंदा जागदा होवे, अज भी हसान की नात पढ़िए तो ईमान ते बहार आ जाती है। सामने महबूब बैठे ने, ये फिर बड़ा ही चस्कड़ा मंजर महबूब सामने, फिर स्वाद होर होंगे ने। आहसन मिन कलम तरकत ऐनुन व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। कहने के सोनिया तुहाडे हुस्न मैं किस चीज नाल मिसाल दे के बयान करा। सोनिया तुहाडे नालों सोना मेरियां अखां ने वेखिया नहीं। सोनिया वेखदियां किथों, तुहाडे वर्गा सोना मां ने जम्मिया ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। सोनिया मैनूं ते इंज लगदा सारी कायनात नूं रब ने अपनी मर्जी नाल बनाया। आसमान बनाए ते मर्जी नाल, चंद तारे सजाए ते मर्जी नाल, पहाड़ टिकाए ते मर्जी नाल, दरिया बहाए ते मर्जी नाल, कायनात दा जर्रा जर्रा रब ने अपनी मर्जी नाल बनाया। पर सोने मैनूं इंज लगदा जदों तुहाडीआं वारियां आईयां अल्लाह ने तखलीक दी कलम नूं रोक दिता। नी कलमे जरा रुक जा। कलम पुछदी ते होएगी कि या अल्लाह हुण तक मैं चलदी जा रही हां, तू को नाखदा जा रहा, मैं लिखदी जा रही हां, या अल्लाह मैनूं हुण क्यों रोक दिता ही। फरमाया नी कलमे जरा रुक जा, हुण मेरे महबूब दीआं वारियां ने, मैनूं जरा अपने महबूब कोलों पुछ लैण दे। जिवें मेरे महबूब दे ज़ौक दियां लताफतां जान गईयां, मैं अपने महबूब दे मुखड़े नूं उवें तैयार कर देंगा। कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। सोहणिया मैनूं इंज लगदा तुसीं आखदे गए अरशां वाला रब तुहाडी मर्जी दे मुताबिक तुहानूं बनाउंदा गया। हुण जरा इंसाफ नाल दसी, जदों चाहत मुस्तफा दी होवे ते तखलीक अरशां वाले रब दी होवे, चाहत सोहणे नबी दी होवे, तखलीक अरशां वाले रब दी होवे, फिर क्यों ना शाहकार बने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सहाबी की गल का तर्जमा एक वहाबी ने किया, इन्हें भी अखीर कर दी है। साढ़े साहिवाल साढ़े बुजुर्ग खतीब होंगे सन, मौलाना अब्दुल हक सिद्दीकी साहिवाल वाले। नवी जनरेशन नहीं पता, पुराने साथी जानते हैं। अल्लाह उनकी कबर से रहमत की बरखा बरसाए। मामू का सालाना प्रोग्राम जोर तो बाद उन्होंने तकरीर उन्हें जिम्मे मजमून लगा सताकत मसले के हदीस। तो उन्हें गल बड़ी तरीके नाल समझाया, कहने कि भाई साडा तो बहुत बुरा हाल करता, ढोल ही इन्ने छज कुटते साडे। उन्हें फिर एक मिसाल दे के समझाया भी एडा सानू विंगा टेढ़ा बनाने। फरमाते एक मस्जिद का इमाम सी अखुन नबीना, तो मस्जिद का खादम सी बड़ा हुशियार। तो मस्जिदों के खादम अमूमन हुशियार ही होंगे। थोनू पिंड नहीं पता, शहर में पता है कि उन्हें सारी मार खानी, सदर की वक्री, नाजम की वक्री, खतीब की वक्री, वो सारे नाल पूरा आंदा। बड़ा तेज अचानक बाहरों मस्जिद का दरवाजा खड़किया। हाफिज साहब कहने लगे मोहम्मदीन पता कर बाहर कौन है। मोहम्मदीन बाहर गया तो हाफिज ने आखे ना अखां ते कन इंज ला लिया। ਜਿਹੜੇ नबीने होंगे ने अखां की बिनाई नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह ने दिल की बिनाई बड़ी दती होंगी। ਉਹਦੇ पैरों की आहट सुनने वास्ते कन उधर ला रहे। जो करीब आया ना पूछने लगा मोहम्मदीन कौन सी। कहने लगे हाफिज जी एक बीबी आई है। कहना बीबी की लैन आई है। कहना हाफिज जी खीर की थाली लैके आई है। कहने लगे मोहम्मदीन खीर किहो जी होंगी है। हम बिना आदमी मोहम्मदीन खीर किहो जी होंगी है। कहता हाफिज जी चिट्टी सफेद दुध वर्गी। कहना मरे चिट्टी सफेद दुध वर्गी किहो जी। हम नबीने की पता काला की सफेद की। कहना बिल्कुल चिट्टी सफेद बगले वर्गी। कहना मरे बगले वर्गी किहो जी होंगी है। खादम हुशियार ने हथ विंगा कर लिया तो हाफिज साहब का हथ फराउन लग गया। उत्ते हाफिज साहब ने हथ फेरते पे ने, कहते यार एडी विंगी टेढ़ी मेथों तो नहीं खाधी जाने। चल यार मंदिर तू ही खा ला, मैं नहीं खानी। इन्ना सानू विंगा टेढ़ा करता भी, जो बहदा करे यार तू ठीक रह, मैं विंगा टेढ़ा नहीं टुरदा। तो अल्लाह का वास्ता ही एक बार नेड़े आ तो सही, एक बार बह तो सही, सोने महबूब दियां गल्लां सुनते सही, सोने नबी दी अजमतां दे गीत सुनते सही, इंशाअल्लाह तेरे सारे भुलेखे निकल जाएंगे। सहाबी की गल का तर्जमा भाबी ने किया तो अखीर कर छड़ी। फरमाते ने इंज आखण नूं ते सब
ओए होई आप भी सोना ते नाम भी सोना, सोना दिल दे तार हलावे, दुश्मन दे लब ओए जफियां पावन, जदों नाम जुबान ते आवे, जे नहीं एतबार ते कहे मुहम्मद। मौलाना करजाकी फरमाਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਭੱਜ ਕੇ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਂਠ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਦਿਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਂਠ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। दुआ करो अल्लाह सानू भी सारे अपनी रहमत नाल एक कर देवे। जे नहीं एतबार ते कहे मुहम्मद, आखे ते अजमावे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सिफत ना कीती होए जावे। जिहदियां अज़मतां बयान करदियां करदियां असातीने उम्मत दियां कलमां टुट गईयां। परत के देखिया तो कहते यार हक अदा नहीं हुंदा ते ओहदे लड़ तैनूं ला दित्ता, अपनी किस्मत ते नाज करया कर। मेरा अल्लाह भी नाज नाल मुखातब कर रहा सानू। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमांदे कसमियां गल जे कद दे जो लाम तकीद दा दवे कसम दा फायदा दिंदा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ओए कसमियां गल जे मैं तुहानू बड़ियां अज़मतां वाला, बड़ियां रिफतां वाला, बड़े अखलाक वाला, बड़े प्यारां वाला, बड़ियां मुहब्बतां वाला, बड़ियां हमदर्दियां वाला, बड़ा ही रऊफ़ रहीम नबी अता फरमाया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कंडा तुहाडे पैर विच लगदा, तकलीफ मेरा सोना नबी महसूस करदा है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, मेरा सोना महबूब तुहाडे वास्ते बड़ा ही हरीस है। साडे मुआशरे दे अंदर हरीस दा लफ्ज़ चंगा नहीं समझा जाता, लेकिन अल्लाह ने अपने सोने नबी दी सिफत बयान फरमाई। हरीसुन अलैकुम, मेरा नबी तुहाडे वास्ते बड़ा हरीस है। या अल्लाह कादियां हिरसा फरमाया मेरे नबी दे दिल दियां तंग आए ने। ए अल्लाह दी मखलूक जहन्नम दी अग तो बच के ते जन्नत दे अंदर चला जाए, किन्ना हरीस है मेरा सोना नबी। एक दिन अल्लाह दे सोने नबी मक्के से बाहर निकले, जंगल वाल जा रहे, नाल सहाबा भी ने। जंगल विचों एक नामी ग्रामी पहलवान निकलदा है जिहदा नाम है रुकाना बिन यजीद। अल्लाह दे सोने महबूब ने फरमाया रुकाना मेरी जरा गल सुन। जदों रुकाना करीब आया, सरकार फरमांदे ने यार तेनू हले तक गल समझ नहीं आई, तेनू हले तक मेरे दीन दा नहीं पता लग्या। ओए अल्लाह दा दीन कबूल कर ला ते पहलवान आदमी जिस्म दा भी मोटा, गल दा भी मोटा ते अकल दा भी मोटा। कहन गया सोने अज फैसला कर लैने आ। सरकार फरमांदे ने किवें फैसला करना ही? कहन गया सोने तुसीं मेरे नाल कुश्ती लड़ लो, अगर मैनू कुश्ती विच गिरा लवोगे मैं समझांगा अल्लाह दे सच्चे नबी हो, ते कुश्ती विच ना गिरा सके मैं समझांगा अल्लाह दे सच्चे नबी नहीं। वाह मेरे मौला, मेरे महबूब ने, अल्लाह साडे सोने नबी ने साडे वास्ते किन्ने तरले मारे ने। नामी ग्रामी पहलवान पूरे
جزیرۃ العرب دے اندر کسے پہلوان نے اس رکانہ دی کنڈ نہیں لائی تے اللہ دے سونے نبی کدے کھاڑیاں وچ نہیں گئے، اللہ دے سونے نبی نے کدے زور نہیں کیتا۔ سرکار فرماندے رکانہ یار گل سن، میں کدیاں کشتیاں تے لڑیاں نہیں، پر جے میرے کشتی لڑنے دے نال تینوں ایمان لب جائے، جے میرے کشتی لڑنے دے نال تینوں ایمان دیاں روشنیاں مل جان، آ میں تیرے نال کشتی لڑن واسطے بھی تیار ہوں۔ نال صحابہ کچھ پریشان ہو گئے، سونے نبی دا دبلا پتلا جسم، رکانہ نامی گرامی پہلوان، آج تک کسی نے کانڈ نہیں لائی۔ اللہ دے سونے محبوب فرما رکانہ چلا میرے بھی کم کر کے ویکھ لنے آ، جے میرے کام کرن دے نال تینوں جنت دے داخلے مل جان تے بڑی چنگی گل ہے۔ رکانہ نے اپنے لباس اتار دیتا تے لنگوٹ کس لیا، کھاڑے دے اندر دوڑیا پھردا، کدے ایس کنارے تے کدے ایس کنارے تے تھاپیاں ماردا۔ جو پرت کے ویکھیا تے سونے محبوب اوویں ہی کھڑے نے، کہن لگا سونیا تساں لنگوٹ نہیں کسیا۔ سرکار فرماندے رکانہ میں رب دا سچا نبی ہاں، رب دا نبی ننگے جسم دے نال مجمعاں وچ نہیں آوندا۔ یہ ساڈی اصطلاح ہے کہ گلوں لا لے تے ادھا ولی تے لکوں لا لے پورا ہی ولی۔ سرکار فرماندے نبی ننگے لباس ننگے جسم نال مجمع چ نہیں آوندا، چل ایویں کشتی لڑنی۔ رکانہ تھاپیاں ماردا سامنے آیا، دست پنجا ہویا، سونے نبی نے ہاتھ جوڑی ہوئی، سونے محبوب نے انج اٹھایا، اٹھا کے تے کنڈ پر نے زمین تے سٹیا۔ رکانہ جتنی جلدی گریا ہے انی جلدی کھڑا ہو کے سجے کھبے نال ویندا پیا۔ سرکار فرمانے سنا گل بڑی کہ نہیں، کہن لگیا سونے اصل گل اے وے ہلے میں کشتی واسطے تیار نہیں سا، ایک واری کشتی ہور لڑو۔ سونے محبوب نے دوسری واری بھی کنڈ لا دتی۔ سرکار فرمانے گل کر، اینج ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونیا ایک واری کشتی ہور لڑو۔ جن بھی خیال سی کہ چلو کدے تے میرا دا لگ جائے گا نا، تے جے میں موٹا بھی مر جا نبی دا لا دتا، میرے حمیتی بہت نے نعرے میرے لگن لگ جان گے، جیت گیا بے جیت گیا۔ علی صحابہ نے لکھا امام ابن حجر نے، کہنے لگا جی میں 100 بکری دیاں گا جے میرا کشتی لڑو تسی۔ اللہ دے سونے نبی نے پہلی باری کنڈ لا دیتی، کہنے 100 بکری اور دیاں گا، ایک باری اور کشتی لڑو۔ سرکار نے دوئی باری کنڈ لا دیتی کہ ہاتھ بن کے کھڑے گئے جی 100 بکری اور دیاں گا، ایک باری کشتی اور لڑو۔ اللہ دے سونے محبوب میں رکانہ تو دے کملیاں گلاں پیا کرنا ہے، مینوں تیریاں بکریاں دی کوئی لوڑ نہیں، مینوں تے ایک کوئی لالچ ہے، میرا رب تینوں ایمان دیاں روشنیاں دے دے وے، جے میرے کشتیاں لڑنے دے نال تینوں ایمان دیاں روشنیاں لب جان، آ میں تیرے نال 100 واری بھی کشتی لڑن واسطے تیار ہاں۔ جدوں تیسری واری آیا سرکار نے اٹھایا تے پھر کنڈ بھرنے سٹیا، ہن چھڈیا نہیں۔ سرکار سینے تے بیٹھ گئے، فرمایا رکانہ گل کر تسلیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں۔ رکانہ نے جسم اپنا ٹھلا چھڑ دیتا، اکھاں وچوں پانی ڈب ڈبایا، کہن گیا سونیا اللہ دی قسم ہے تسلی تے میری پہلی واری ہو گئی سی، کیونکہ طاقت دے حوالے نال کوئی عرب دا پہلوان مینوں گرا نہیں سکیا۔ یہ جسمانی طاقت نہیں ہے، نبوت دی طاقت ہے۔ سونیا تسلی تے پہلی واری ہو گئی۔ فرمایا نہیں کشتیاں کیوں لڑیاں نہیں؟ کہن گیا سونیا میں بڑا گناہگار تے بڑا پاپی آدمی ہاں، میں ذرا دلوں کمزور ہو گیا، سوچیا اپنا جسم نبی دے جسم دے نال لا دیواں، میرا جسم سونے نبی دے جسم دے نال لگیا رہے تے جس انسان دا جسم سونے نبی دے جسم نال لگ گیا اللہ نے او دے جہنم دی اگ حرام کر دتی۔ تھلے پیا چیخاں ماردا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بعض روایات میں چاہتا ادو ایمان دا اعلان نہیں کیتا، لیکن دل وچ ایمان کر گیا۔ جدو مکہ فتح ہویا ادو ایمان دا اظہار کیتا ہے، لیکن میں قربان جاواں فرمایا حریص علیکم، ان شان یاسین دی
ओए भगदा ए ओ ते मुर्शद सारे जगदा ए एक किश्ती दा ज़ामिन एक पासे सारे जग दा मुहाना एक पासे ओदी जग्गी धुम्मा पईयां नी सुन के कलमा पढ़िया कईयां नी ओदी जुग्गी धुम्मा पईयां नी सुन के कलमा पढ़िया कईयां नी नसीबा वाले मौला ने मौका दे दिता है कलमा पढ़ लिया जहन्नम दी अग तो बच गए सोने नबी दे करीब आ गए लेकिन बाज बंदे अखीर सोचा विच रह गए कोई जादूगर पे आखदा कोई कुछ पे आंदा कोई कुछ पे आंदा नसीब सड़ गए नसीब हार गए नसीबा वाले दे करीब आ गए वाह मेरे मौला अपनियां रहमतां मेरे अल्लाह कल मैदान महशर दे अंदर सानू अपने सोने नबी दा साथ अता कर दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर सारे जग दी धरती एक पासे मेरा अरब सुहाना एक पासे सारे जग दी धरती एक पासे मेरा अरब सुहाना एक पासे मखलूक खुदा दी एक पासे सारे जग दा मुहाना एक पासे सुभान ऐ हदीस तेनू मुबारक होण एडा वफादार सोने नबी दा सुल्तान बाहू सूफी आदमी सी मियां मोहम्मद शाह मियां मोहम्मद सूफी आदमी सी तरंग में बैठा उन्हें गल तो की अपनी तो मैंने ये लगता भी साढ़े जज्बात की तर्जमानी पिया करता ऐले हदीस जेड़ियां अखां सोने नबी नाल एक बारी लग गईयां वो किसी बाजार च विकियां नहीं फिर जेड़ियां अखां सोने नबी नाल लग गईयां निकल गईयां डेले वेले हो गए पर लेकिन नबी वालों कंड नहीं की मियां साहब फरमांदे ने जिन्ना दिलां विच इश्क समाया ते ओना नहीं भज जाना भावें सोने ओए मिलन हजारां पर असा नहीं यार वटाना नजर मार ओ पिंडी तो लैके ते समुद्र के किनारे तक कोई ओथे विक गया कोई गुजराते विक गया कोई लाहौर विक गया विकदे अखीर समुद्र के किनारे दे बाबे अब्दुल्ला शाह गाजी दे विक गए लेकिन अहले हदीस अल्लाह की रहमत नाल जेड़े सोने नबी नाल अटैच हो गए इन्हू ना कोई दुनिया की ताकत खरीद सकी ना हदीस अल्लाह की रहमत विकदा ये कहता सोने नबी के सामने दुनिया सारी है चे साडी किसी पासे नजर जाती नहीं क्यों अल्लाह ने एहसान फरमाया एडा मेहरबान नबी अता फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ रहीम फरमाया मेरा सोना नबी ईमान वाले वास्ते बड़ा रऊफ रहीम नबी किन्ना रऊफ रहीम नबी तवज्जो करे जे अल्लाह के सोने नबी दे कोल एक सहाबी आया बड़ा परेशान है सरकार को सलाम अर्ज किया सरकार ने सलाम का जवाब का फरमाया यार कुछ परेशान पिया लगना है कह गया सोने अज मैं बड़ा परेशान हाँ सरकार फरमाने की गल बनी कह गए सोने अज मैं रोजा तोड़ बैठा हुण दिल डरदा पिया अल्लाह नूं की जवाब दियांगा कल मैदान महशर दे अपनी इस गलती की सजावां की भुगतांगा अल्लाह के सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यार परेशान ना हो गल का सुन इंज कर ला कोई गुलाम लैके आजाद कर दे कहने के सोने मैंने जोगा भी नहीं फरमाया फिर इंज कर 60 दिनों के रोजे रख ला कहने लगे जी रोजियां का तो अगे ही पौड़ा एक नहीं कढ़ सकिया तो 60 किते गया फरमाया फिर इंज कर 60 बंदियां नूं रोटी खिला दे कहने लगे सोने मैं तो अपने बच्चों की रोटी मसे टोरना 60 नूं कितों देंगा कह अल्लाह के महबूब ने गुस्सा नहीं किया झिड़किया नहीं फरमाया इत्थे बह जा अल्लाह बंदोबस्त कर देगा वहाँ मेरे अल्लाह हद्दां भी रब दियां तोड़नियां ते कुफारे का बंदोबस्त भी अल्लाह करे हूँ इदा का बंदा साढ़े ढाए चढ़े होंगे ना मौलवियों के कहने होया पाओ पापिया पर तू 60 रोजे नहीं रख सकता गुलाम आजाद नहीं करा सकता 60 बंद रोटी नहीं करा सकता फास जरूर लेना सी लेकिन सरकार ने कोई मीना नहीं पर मैं इतने बह जा अल्लाह बंदोबस्त करेगा
थोड़ी जी देर गुजरी खजूरां दी टोकरी आ गई सदके दी। सरकार फरमान रोजा तोड़न वाला किधर गया, इन्हें मारी छाल दे सोने नबी दे सामने आ गया। सरकार फरमान लै भी सजना अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिता ही, आ खजूरां दी टोकरी चुक ला, जा जा के मदीने दे मस्किनां ते तकसीम कर देवी, अल्लाह तेरे रोजे दा कफारा कबूल कर लेगा। इन्हें खजूरां दी टोकरी चुकी इंज गोडियां ते रख के बैठ गया। सरकार गल्लां विच मसरूफ हो गए। जदों परत के वेख्या ते उवें बैठा है। सरकार फरमाने भारा बहुता है, मैं चुकवा दिना। कहण लगा सोहणिया इन्ना भारा ते कोई नहीं। फरमाया फिर चुकदा क्यों नहीं? इस बंदे दी अखां दे त्रिप त्रिप आंसू आउण लग गए। कहण लगे सोहणिया मैनूं उस रब दी कसम है जिन्हें तुहानूं सच्चा नबी बना के मबूस फरमाया, इस पूरे मदीने दी बस्ती दे अंदर मेरे घर नालों होर गरीब घर कोई नहीं। अल्लाह दे सोहणे महबूब मुस्कुराउण लग पए। वाह मेरे अल्लाह, उन्हां बंदियां दीयां अदावां तो भी सदके जावां जिन्हां दीयां अदावां वेख के रब दा सोहना नबी मुस्कुरा रहा है। उन्हां दीयां गुफ्तगूआं दे सदके जावां जिन्हां दे मूंह चों निकले होए अल्फाज सुन के मेरे सोहणे महबूब दे चेहरे ते तबस्सुम आ जावे। वाह मेरे मौला, अल्लाह दे सोहणे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नाले मुस्कुरा पे। फरमाया चंगा इंज कर चुक ला, जा जा के अपने बच्चियां नूं खिला दे, ये खजूरां अपने बच्चों नूं खिला दे, तेरे बच्चे खजूरां खाणगे, अरशां वाला रब तेरे रोजे दा कफारा कबूल कर लेगा। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालियां नाल बड़ा ही रऊफुर रहीम नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे सोहणे नबी दा एक साहब दी तवज्जो करी, ਇਹਦਾ ਨਾਂ है जनाब अबू हुरैरा। सन 6 हिजरी विच मुसलमान हुंदा, जदों खैबर फतह आया उदों मुसलमान होया। थोड़ा टाइम मिलिया सोने नबी दे नाल रहण दा, लेकिन सारे सहाबा दे नालों सब तो ज्यादा नबी दियां हदीसां जनाब अबू हुरैरा बयान करदे ने। फरमाउंदे ने मेरा कारोबार कोई नहीं, मेरी तजारत कोई नहीं, मेरी ज़राअत भी कोई नहीं, खेती कोई नहीं, मैं परदेसी बंदा कबीला दोस्त आदमी है। कहण लगे मैं अल्लाह दे नबी दे मदरसे में दाखिल हो गया, सोने नबी दी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गया। भुखिया तसिया रजिया सारा दिन सोने नबी दे नाल ते बाद औकात दिन जोना, कदे कोई खजूरा आ जानिया, कदे 2 दिन खाण वास्ते कुछ ना लभना, ते मेरा भुख नाल बुरा हाल हो जांदा। मैं मिंबरे रसूल दे कोल गिरिया पिया हुंदा, सहाबा मैनूं लताड़ के लंघदे आंदे सन अबू हुरैरा नूं जनून हो गया। फरमांदे अल्लाह दी कसम जनून नहीं सी, ये भुख दी वजह तो मेरा हाल होया। कहण लगे एक दिन इंज होया, एक दिन भी गुजर गया, दूआ दिन भी गुजर गया, ना किसी मुहाजिर दे घरों कोई शै आई, ना किसी अंसारी दे घरों कोई शै आई, ना खजूर आईया, ना रोटी आई, ना दुध आया। तीसरा दिन हो गया, मेरी बस हो गई, अखां विच डिगियां पईयां ने, होंठां ते चिपड़ियां जम गईयां, चेहरा जरद हो गया है। हुण सोचना पिया यार किसे बंदे नाल गल करां। वाह मेरे अल्लाह, सोहणे महबूब दी तरबियत वेखा। तीसरा दिन है, किसे दा बूआ नहीं जाके खड़काया, किसे नूं नहीं आख्या मैनूं भुख लगी होई, 3 दिन हो गए ने, क्योंकि सोहणे नबी ने फरमाया देण वाला हथ लैण वाले हथ नालों चंगा, उपरला हथ थले वाले हथ नालों चंगा है। किसी के सामने सवाल नहीं दराज करता। असी तो वो 3 दिन कट गया, असी टाइम नहीं कट सकते। ये बड़ा लेट हो जाए ना तो कदों का स्पीकर खोल के ऐलान कर देना कि हजरात जैसा कि आपको मालूम है जुमेरात शरीफ है, लिहाजा साडा बंदोबस्त किया जाए। उत्थे कोई गल नहीं है जी। 30 दिन हो गया। कहने लगे चलो इंज करदा कोई साथी आउंदा ते मसला पुछना। कहने लगे मैं मस्जिद के दरवाजे के बाहर निकल के खड़ा हो गया। मस्जिद के दरवाजे से खड़ा तो कोई बंदा आएगा पुछना। जनाब सिद्दीक अकबर आ गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं पूछा जनाब सिद्दीक अकबर आ गए, पूछा अबू हुरैरा किवें खड़ा? कहने लगे कि मसले की समझ नहीं आ रही। केड़ा मसला? कहने लगे भाई युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इहदा तर्जमा भुल गया है। ढिड खाली होए दे मसले सारे ही भुल जाते हैं। दुआ करो कि मौलवियों का रब ढिड पूरा ही भर देवे। सारा रौला ही है। जे तंदूर ना रब ने लाया होंदा तो कोई ना नसीहतां वक्री होनियां सी, ना साडा कोई रौला पैना सी, कोई ये सारे रौले ही ये ने।
जनाब सिद्दीक अकबर ने तर्जमा दसिया टुर गए, फरूक आजम आए उन्होंने तर्जमा दसिया टुर गए। फरमाउंदे मेरे को खड़ा भी नहीं होंदा, मैं जमीन ते बैठ गया, बैठण दी हिम्मत नहीं, मैं जमीन ते लेट गया। अचानक मेरे कन्ना च इंज आवाज आई जिवें कोई बंदा टुरिया आउंदा। मैं सिर पवा के वेख्या ते अल्लाह दे सोहने महबूब तशरीफ ले आ रहे हैं। मैं अपने सारे जिस्म दी ताकत जमा करके इंज दीवार दा सहारा लैके खड़ा होया ते जेड़े तसल्ली होगी हुण मसला हल हो जाएगा। अल्लाह सोने महबूब ने जदों अबू हुरैरा नूं वेख्या, फरमाउंदे मेरी हालत वेख के अल्लाह दे सोने महबूब मुस्कुराउण लग पए। कुछ फाकियां नाल बुरा हाल होया, कुछ मिट्टी में लिबड़िया तिबड़िया पिया। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा तैनूं की गल बनी? सोने अज एक मसला समझ नहीं आउंदा। सरकार तबस्सुम फरमा रहे हैं, फरमाया अबू हुरैरा तैनूं केड़ा मसला समझ नहीं आ रहा? जदों दस्सिया सोने मसला है, सरकार मुस्कुरा पए, फरमाया मेरे अबू हुरैरा जिस मसले दी तैनूं लोड़ है उसे मसले दी मैनू भी लोड़ है। जनाब अबू हुरैरा फरमाउंदे मैं आख्या भी हुण नहीं गल बनी, इत्थे गल बननी रह गया काम। लेकिन सरकार फरमाउंदे अबू हुरैरा परेशान ना हो, अल्लाह बंदोबस्त करेगा। बाजू को पकड़िया मसीते ले आंदा। अल्लाह दे सोने नबी दे 9 घर आबाद ने, 9 घर, 9 घरां विचों पता कराया ते खाण वास्ते कुछ नहीं लभ्या। 2 जहानां दा सरदार है, 9 घरां चों कोई शै खाण वास्ते नहीं, खजूर दा एक डोका भी खाण वास्ते नहीं मिलिया। साडे माशाअल्लाह जी सालों ने ब्याह होवे ते मुंडे ठुड्डे मारदे फिरी जांदे, जे दाल बिनियां पतली बना ले चक चक मारदे आ खाणियां। सोने नबी दे 9 घरां विच कोई शै नहीं। फरमाया अबू हुरैरा परेशान होई, अल्लाह बंदोबस्त करेगा। थोड़ी देर गुजरे घरों आवाज आई सरकार दुध दा प्याला आया। फरमाया अबू हुरैरा जा अल्लाह ने इंतजाम कर छड्डिया ही, दुध दा प्याला फड़ लिया। फरमाउंदे नाले मैं टुरिया जाना, नाले दिल नाल गवेड़ करदा जाना। एक मैं हां ते दूसरे अल्लाह दे नबी ने, कुछ मैं पी लांगा, कुछ अल्लाह दे नबी पी लैणगे। हुण दा डंग टप जाएगा, शाम नूं फिर अल्लाह मालक है। फरमाउंदे मैं प्याला पकड़ के वापस आया। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा प्याला मैनू फड़ा दे, जा असाबे सुफा नूं भी आवाज मार ला। फरमाउंदे ने मेरे ते पैरां थल्ले जमीन ही निकल गई। ओ किहड़ा रज्जे बैठे ने 70 बंदे ने ते प्याला दुध दा एक। हुण नबी दा हुक्म सी, कहंदे 4 कदम अगे टुरे दे ओ भाई दोनों अल्लाह दे नबी बुला रहे। ओ भी दौड़ के आए भी कुछ शै आ गई खाण वास्ते। कहंदे हजे मेरे दिले तसल्ली, जदों मैं बहना ना मैं सज्जे पासे बह जाना। पहले मेरी बारी है, क्योंकि अल्लाह के नबी की तालीम है जो मजलिस ने तो कोई शायद तकसीम करो तो सज्जे पासे तकसीम शुरू करो। ये भी जितने दोस्त यार बैठे उत्थे मुड़ मुड़ के बोटियां पाई जाओ, सज्जे पासे तकसीम करो। कहना मैं सोचा भी सज्जे पासे बह जाना, पहले बारी मेरी आएगी, मैं रज के पी लेना, फिर नबी जान के नबी के साहबा जाना। फरमाया जी मैं लक नीवा ही किया। सरकार अबू हुरैरा बहना नहीं, आ फड़ते पड़ा। कहने मैं क्या भी हुण नहीं लभदा, कद 17 के प्याले मुड़ना, हुण रह गई गल, टेलों से बैठे हुण नहीं आउंदा। पर सोहने नबी का हुक्म, और मैं प्याला फड़िया, एक नूं फड़ाया तो वह भी भुखन चंगी चीट गड्ढ के झुट्टी लाई। तो मेरी निगाह प्याले से किन्ना पींदा तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता, भुखा होंदा बंदा। वो आउंदा ना बीबी का, बीबी खौला का वाकया। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया कि उन्होंने कहा 60 दिन रोज़े रख ला। कहने की सोहने दिन में 3 बार रोटी ना खावे तो अखों अन्ना हो जाता। ये भुख बड़ी भैड़ी होंदी। हुण कहण लगे मैं औखा बड़ा, चिड़चिड़ा पीवे किन्ना पींदा तो किन्ना छड्डदा। उन्हें कोई प्याला फड़िया, मैं दूसरे को दिता, दूसरे को फड़ के तीन दिता। जनाब अबू हुरैरा फरमाते कहते अल्लाह की कसम है 3 बंदे ने चंगा रज के झुट्टी ला के दुध पीता, पर दुध के प्याले च सूत्र जिन्ना भी फर्क नहीं आया। मैं कहा अबू हुरैरा एवें घबरा गया से 70 है, जे अज 700 भी हुंदा ते प्याला नहीं सी मुकना। मैं दुध पिलाउंदा पिलाउंदा पर औखा बड़ा, खाली मेदा ते ताज़ा दुध दी खुशबूआं जान, ये बंदा भुख उन्नी देर तक कटदा जिन्नी देर सामने कुछ ना हो। जो सामने आ जा फिर तो रस्सियां पाया काबू नहीं रहिंदा। आ रोजे हूँ तो गर्मियों आ गया, रोजे गर्मी तो वैसे बंदे की जीभ निकली होंगी है। पो माह के रोजे धुंध पई हुई, एक बाबा चक थल के मुंडिया ने फसा लिया रोजे ने, अगे रखिया नहीं तो रख लिया। बाबे ने सुबह बाबा पिंड की सहरी बड़ी सौदी होंगी, खाना जो घर लवेरा हो माशाअल्लाह सहरी चंगी राजी खाधी, मक्खन भी थोड़ा खादा, दही का प्याला पी लिया, लस्सी का जग पीता, परौठा देसी घी वाला। तो उधरों अजान हो गई, मसीते नमाज पढ़ी, पढ़ के अपने जुल्ले च वड़ गए, कि कोई काम करना सी। ज्यों सुता तो जोर वेले उठा, फिर गया जाके नमाज पढ़ी, पढ़ के आके फिर आके पै गया। जो असर के वेला होया ना तो मुंडे आए, उन्हें आख्या बाबा पहली बारी फसया, पता तो करी भी हाल की है। जाके पूछा बाबा सुना रोजे का की हाल? कहता मैंने पुत पता ही नहीं रोजे का। बड़े जो 4:45 हो गया ना, एक मुंडे ने होके का पानी बदलिया,
ਚਿਲਮ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਗੁੜ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮਿੱਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਹੁੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਔਰ ਪੁੱਤ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਕਿਨੇ ਸੰਡਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਵਾ ਸਹੀ ਪਰ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਅਕਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਪਲਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਲਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇ ਦੀ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ, ਚੰਗੀ ਚੀਟ ਗੱਡ ਕੇ ਝੂਠੀ ਲਾਈ, ਪਿਆਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਝੂਠੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਲਾ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਝੂਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੋ ਫਸ਼ਰਬ ਯਾ ਅਬਾ ਹੁਰੈਰਾ, ਹੋਰ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਲਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪੀਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਪੀਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਇੱਕ ਪੀਰ ਚਲੇਗਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਕਰਾਰ ਹੁਸਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਰਵਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਜਾਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 2 ਨੰਬਰੀ ਪੀਰ ਚੰਗੀ ਜੜ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਗਿਆ 2 ਨੰਬਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਸਨ ਚੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜਾ ਡਾਹਤਾ, ਸਰਾਣ ਲਾਤਾ, 2 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭੁੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਗਰਦਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਖਾਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਸੇ ਧੌਣ ਦੀ ਬੋਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਪੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਡਕਾਰ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾਧਾ ਪੁੰਨਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੌਣ ਦੀ ਬੋਟੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਅਸ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵੇਖ 70 ਤੇ 1 ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਂਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰ ਜੀ। 70 ਤੇ 1 71 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਿਆਲਾ। ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਵੇਖ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖ। 71 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਿਆਲਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਜੈਸਾ ਕੋਈ अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कम जी इन्ना काम पहला करा, अद्धा घंटा होर चल पड़े। मैं सिर पहुंचा बैठा पता नहीं। अल्लाह के जज्बे में कबूल फरमाए। अल्लाह उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसीन सीरत भी हसीन। उसके एक बोल का मूल नहीं, याकूत ज़ुमर्रद लालो गोहर। मैं उसके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस से बरी। क्या उसका मकाम मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो। क्या उसका मकाम मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो। रुक जाए आगाज है उसकी मंजिल का,
आगाज है उसकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमीन। औसाफ करे क्या उसके बयान, ये मेरा कलम ये मेरी जुबान, सदीका ने सच फरमाया है, खुल्क उसका है कुरान मुबीन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। कलीम इस्लामिक सेंटर यूट्यूब चैनल ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਨਾਲੇ 10 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੁਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 20-25 ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਪੀਕਰ, ਔਰ ਮੁਫਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ, ਤਬਲੀਗੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੀਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ YouTube ਚੈਨਲ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬੜੇ ਜਯਦ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖੁਤਬਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ, ਅਲ ਬਦਰ, ਬੁੰਗਾ